ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण मानंकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। सुख, समृद्धि, धनधान्य, सौभाग्य, पारिवारिक शांति, उन्नति, विद्या एवं ज्ञान ए समस्तर यदि अन्य नाम किछि अछि ताहा हेउसंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था रे मिथुन राशि को चलन करिवे। एही अवस्था वर्षे 2 वर्ष नुहे बरं 8 वर्ष पर्यंत रहिबो। 2025 मे रु 2032 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था रे रहिबे। आसंतु जानिबा एही अतिचारी अवस्था कौन। अतिचारी अर्थात अत्यधिक गति रे चलन करिबा। बृहस्पति गोटे राशि को अतिक्रमण करिबा पई कि 13 मास समय नियंती। जदि से एही गोटे राशि 4 रु 5 मास भितरे बा 6 मास भितरे अतिक्रमण करुछंती तेबे एहाकू तांकर अतिचारी गमन बा अतिचारी चलन कुहाजिबो। तेणु कौनसी कार्य को आपण जदि 13 मास मध्यरे करिवार थिबो, जदि 4-5 मास मध्यरे करिवे तेबे सेही कार्य आइदर संपूर्ण हेबो नाही बा सेथिरे किछि कमी रहिबो। ग्रह मानकर चलन उच्च नीच हेबा, वक्री हेबा, मंदगति हेबा बा अतिचारी हेबा हमको वर्तमान एवं भविष्यत समय विषय किछि निर्दिष्ट इशारा देइथाय। मे 15, 2025 रे बृहस्पति वृष राशि रु मिथुन राशि को चलन करिवे। सेठारे मात्र 5 मास अवस्थान कला परे अक्टोबर 20, 2025 रे कर्कट राशि को चलन करिवे। मात्र कर्कट राशि रे 1.5 मास अवस्थान करी डिसेम्बर 3, 2025 रे पुणी वक्र गति रे मिथुन राशि को चलन करिवे। वर्तमान किंतु मिथुन राशि रे से 6 मास पर्यंत अवस्थान करिवे। जून 2026 रु अक्टोबर 2026 पर्यंत बृहस्पति कर्कट राशि रे अवस्थान कला परे शेषरे सिंह राशि को चलन करिवे। बृहस्पतिंकर एही अतिचारी अवस्था वर्षे बा 2 वर्ष नुहे पूरा 8 वर्ष पर्यंत अर्थात 2032 मसीहा पर्यंत चालू रहिबो। बृहस्पतिंकर एही अतिचारी अवस्था आमको एक बहुत बड़ परिवर्तन इशारा दिए। कुहा जाय सर्वप्रथमे महाभारत समय रे देवगुरु बृहस्पति 7 वर्ष पर्यंत अतिचारी अवस्था रे थिले। इतिहास कुए सेकेंड वर्ल्ड वार समय रे बा द्वितीय विश्व युद्ध समय रे मध्य बृहस्पति अतिचारी अवस्था रे थिले। 1947 मसीह मध्य बृहस्पति अतिचारी अवस्था रे थिले, जो समय रे भारत एवं पाकिस्तान रो पार्टीशन होइथिला। पुनर्बार 2019 एवं 2020 रे मध्य बृहस्पति अतिचारी थिले। एही समय रे से 3 थर करी 6 थर राशि परिवर्तन करिथिले। एही समय रे कोविड-19 महामारी सारा विश्वर मेरुदंड को हलाई देइथिला। एथरक किंतु बृहस्पति वर्षे बा 2 वर्ष नुहे दीर्घ 8 वर्ष पर्यंत अतिचारी अवस्था रे रहिबे। प्रत्येक वर्ष बृहस्पति 2 रु 3 थर राशि परिवर्तन करिवे। एहार प्रभाव प्रत्येक राशि व्यक्ति उपरे, देश उपरे एवं पृथ्वी उपरे निश्चय पड़िबो। लागुछि जेमिति इतिहासर पुनरावृत्ति हेबो। तेणु एहा देश पई एवं सारा विश्व पई एक शुभ संकेत देउ नाही। सते जेपरि किछि अजणा बा अनएक्सपेक्टेड घटना हेबार संकेत मिलुअछि। से जहा हेउ पछे आशा करिबा सर्वशेष रे सारा विश्व पई एवं आम देश पई कि एवं प्रत्येक व्यक्ति पई कि शुभ हेउ। आसंतु जानिबा बृहस्पतिंकर एही अतिचारी चलन मीन राशि व्यक्ति मानक उपरे कोन प्रभाव पकाइबो। मे 15, 2025 रे देवगुरु बृहस्पति वृष राशि मिथुन राशि को चलन करिवे। यह हेउछि आपणकर चतुर्थ स्थान। चतुर्थ बृहस्पति शुभ फल प्रदान करती नहीं। चतुर्थ बृहस्पति मानसिक चिंता बढ़ाती, बंधु शत्रु हेबे, मातांकर स्वास्थ्य टिके भल रहिबो नाही, कर्म क्षेत्र रे टेंशन रहिबो, कार्य हानि हेबो, व्यय बढ़िबो, वाणिज्य व्यवसाय रे खर्च बढ़िबो, क्षति हेबो। मिथुन राशि रे 5 मास अवस्थान कला परे अक्टोबर 20 तारिख दिन
ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମୀନ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କରିବେ। ଉନ୍ନତି ହେବ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଜୀବନର ସଫଳତାର ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବଗୁରୁ ମାତ୍ର 1.5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ତେଣୁ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କରିବେ। ଭୁଲ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ତେଣୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ସମସ୍ତ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବେ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଭୁଲ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। 3 ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ ବୃହସ୍ପତି ପୁନର୍ବାର ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି 5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ପୂର୍ବ 1.5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ସେ ସବୁଥିରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିବ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ 5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଜୁନ 2, 2026ରେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି 5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି 5 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କଲା ପରେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରେ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହିପରି 2025ରେ 3 ଥର ଏବଂ 2026ରେ 2 ଥର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଥର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆସନ୍ତା 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ 2032 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆସନ୍ତା 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ସ୍ଥିତି ବନିବ ଏବଂ ବିଗିଡ଼ିବ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଳମ୍ବ ହେବ ତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଚାନକ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରି କରିବେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ହେଉ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ବିବାହ ପରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ମୀନ ରାଶିର ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଦେବ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଶନି 7.5ର ମଧ୍ୟମ ଚରଣ। ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ଶନି ମତିଭ୍ରମ, ମନସ୍ତାପ, ଶରୀର କଷ୍ଟ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ, ଅର୍ଥହାନି, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି କରାଇଥାନ୍ତି। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ମାତ୍ର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଅତିଚାରୀ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଣିଦେବ। ସେମିତି ନ ହେଉ କି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କୃପାରୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ବର୍ଷା ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲସ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଡିସିସନ୍ ନେବେ। ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଶୁଭ ରହିବ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାଳା ଓମ୍ ସମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଲା କୁକୁର ଏବଂ କାଉମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରିଂ ଗ୍ରୌଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ସେ କୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଣେଶ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ମହାଦେବ ବା ହନୁମାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳ ପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ସମୟ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ
ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୁଆ ଘିଅର ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜଳାନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବେ ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।